se podsmieva ko hulleja Isusa. Ty što urivaš i pak slunci duváš hrámot, ako si syn od Boží, slezi od krsta sám i spasi se. O Bože môj, zašto me ostaví? O Tatko môj, zašto me ostaví? O Bože môj, zašto me ostaví? Zemlja tá razpuká na pár číňa. Groboví se otvoria, svätý voskresná. Mír vám, Tátko môj nebesem, se vrátiam pak kaj tebe. Tátko môj nebesem, se vrátiam pak kaj tebe. Tátko môj, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, taka i na ova naša zemlja. Lebot naš nasušen daj ni go i denes i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. No ne vovedi vo iskušenje i izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje je, Tatko moj, carstvo to i sila ta je Tvoja i slava ta i vo vek i vekovi. Amin. Sveto evangelije spored Jovana, 15. glava. Jovan Krstitelot, koji na Isusa mu reče, jas ne sum dostojen ni vrvkite do buvkite da ti gi odvrzam, koji go krsti Isusa vo rekata Jordan, prodromuvač od krstitelot, onaj što odeše pred nego. Toj što dođa po mene je pogolem od mene. I jas ne sum dostojen ni vrvkite do buvkite da mu gi odvrzam. Jedno od najubavite evangelije to po Jovan, koje na početak od ja objasnula suštinata na životo Božjo slovo, Biblija, to sveto to pismo, koje nije poraka, odnosno hrana, duhovna hrana, od samiot napišana, od samiot Bog. Jedno od poubavite evangelija, zašto to je veli, ja kažu ovi stinate na početak od beše slovo to, i slovo to beše o Boga, i Bog beše slovo to ovo početak od beše o Boga i se stana preku nego i bez nego ništo ne stana, i poznato to i slovo to stana telo i se vseli vo nas polno so blagodati istina. 15. glava Sveto evangelije po Jovana. Isus veli vaka, ja sum vistinskata loza, moj otec je lozarot, sekoja pračka koja što ne dava plot, sekoja pračka koja što ne dava plot, on keja iseče. I sekoja koja što dava plot keja očisti, za da prinese poveke plot. Znači, vijek izberete da li ke vidite pračka koja ke dava plot ili suva pračka koja žive samo za sebe telesno
и која на крајот се фрла во оган, зашто се враќа во огнено езеро, кога душата повторно ќе се врати кај Бог, а телото оди во земјата, зашто од земја си во земја ќе се врати. Така е пишано во Светото Писмо. И понатаму, вие сте веќе чисти преку Словото што сум ви го проповедал. Значи, ние имаме очистување на човекот преку Словото, читајќи го Словото и живејќи го Словото, односно Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. Ако Словото се всели во вас и почнете не само да го читате, туку и да го живеете, да го применувате, значи вие ќе бидете чисти преку Словото, како што вели Исус, што сум ви го проповедал. Словото ви служи за очистување. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Значи, ние зборуваме за категорија на пребивање во Бог, односно Бог пребива во вас, и Отецот и Синот, и Исус, и вие пребивате во Него. И тоа е крајната цел на вашиот живот. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. Значи, ако не сте во Бог и не сте во Исус, не можете да родите плод. Не зборуваме за земни плодови. Зборуваме за духовни плодови, за живење во Бог, за очистување од Словото. И понатаму еве што вели: јас сум лозата, вели Исус, а вие сте прачките. И кој што е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод. Оти без мене не можете да направите ништо. Слава ти, Татко Небесен, те сакам, Исусе Христе, но со тебе можеме да направиме се. Ете повторно таа категорија на пребивање на Бог во вас, на единство со Бог. Ако некој не остане во мене, вели Исус, ќе биде исфрлен надвор како прачката и ќе се исуши. Таквите ги собираат и во оган ги фрлаат и ќе ги изгорат, а вие не можете. Ако сте без Бог, тогаш сте во друштвото на сатаната, бидејќи два патишта има. Едниот е со Исус, другиот е без Исус, односно со сатаната, бидејќи сатаната го владее овој свет. Еве што вели Исус во Евангелие по Јован, 15 глава, 7 стих. Ако останете во мене и зборовите мои во вас, зборовите мои се овие, и зборовите мои во вас, тогаш тој да посакате, барајте и ќе ви биде. Ако останат зборовите во вас, од Светото Писмо, значи ги читате, се овоплотат во вас, вие тогаш духовно растете, се очистувате, растете во духот, и тогаш станува за една друга категорија на пребивање во Бог. Значи, ако останете во мене и зборовите мои во вас, тогаш тој да посакате, барајте и ќе ви биде. Со тоа ќе се прослави мојот Отец, ако вие принесувате многу плод и ако бидете мои ученици. Слава ти, Татко Небесен. Како што ме возлюби Отецот, и јас ве возлюбив вас, бидете во мојата љубов. Бидете во мојата љубов, вели Исус, а тоа подразбира: љуби го непријателот свој, благословувајте ги оние што ве колнат и правете им добро на оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен. Амин. И тоа подразбира пребивање во Бог. И еве понатаму што вели 10 стих. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. Значи, ние зборуваме за пребивање, категорија во Божјата љубов, живење во љубов, закрштевање во љубов. На едно место се вели: кој останува во него љубовта се усовршува. На друго место се вели: облечете се пред се во Божјата љубов. На трето место се вели: во љубовта страв нема.
ако некој се бои, не е совршен во љубовта. На трето место се вели љубовта во нас се усовршува за да бидеме слободни на судниот ден. Љубовта е Бог, е љубов, и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Ние зборуваме за категорија на пребивање во љубовта. Значи, ако ги запазите заповедите мои, кои се љуби го својот ближен, како самиот себе си, љуби го Господ својот Бог, значи се работи за заповеди на љубов, за дела на љубовта. Ако останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. Ова ви го реков за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг, како што е возлюбив јас. Никој нема поголема љубов од оваа, да ја положи душата своја за своите пријатели. Да ја положи душата своја за своите пријатели. Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што го заповедам јас. Има еден стих: и се нарече, поверува Аврам во Бога и се нарече пријател Божји. Имаме категорија син на светлината, синови Божји, пријатели Божји. Ако пребивате во Божјата љубов, тоа што е потребно во Македонија, во македонската светост, во световниот живот, во политиката, во семејствата, тоа што е потребна е Божјата љубов. Инаку вие влегувате во сатански круг на нељубов, на омраза. И еве што вели понатаму: вие сте ми пријатели, ако го вршите она што ви го заповедам јас, а тоа е да љубите, да се љубите еден со друг, како што е возлюбив јас. Не ве наречувам повеќе слуги, вели Исус, зашто слугата не знае што работи господарот, туку ве нареков пријатели, оти ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Ви кажав се што сум чул од мојот Отец. Исус го кажува она што го кажува Таткото Небесен. Велми Отецот со сета негова полнота пребива во Исуса и Исус е првороден од мртвите, од син човечки, патека до син Божји, тоа што секој од нас би требало да го направи на оваа земја. Затоа сме и тука, и тоа е суштината. Вие не ме избравте мене, вели Исус, но јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод. И плодот ваш да остане, та што и да посакате од Отецот во моје име, да ви се даде. Ако вие пребивате во Бог и живеете во Божјата љубов, или пазите неговите заповеди, што и да посакате, ќе ви се даде. Оваа заповед ви ја давам, и слушај добро, Македонијо, да се љубите еден со друг, не да се мразите, не да се пизмите, не да крадете, лажете, да пизмите еден на друг, да вршите сатански круг и сатански действија, туку да се љубите еден со друг. Ако светот ве мрази, знаете дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше моето, вели Исус, но бидејќи не сте од светот, не сте од светот, туку јас ве избрав од светот. Јас ве избрав од светот, значи Бог знае кои луѓе се негови, затоа светот ве мрази. Помнете ги зборовите што ви ги реков јас: ниеден слуга не е поголем од својот господар. Ако мене ме гонеа, и вас ке ве гонат. Ако моите зборови ги запазеа, и вашите ќе ги запазат.
но сето ова ќе ви го прават заради моето име. Тој зборува за христијаните што живеат во Исус. Оти не го знаат оној кој ме пратил. Значи, оној кој го пратил е Отецот Небесен, Создателот, оној што сите не родил. Ти си син мој, се вели во еден псалм. Денес те родив. Господ раѓа, Господ создава. Значи, тие што не го познаваат Исус, не го познаваат Бог. Тие се поклонуваат на нешто сосема друго. Да не бев дошол и да не бев им зборувал, вери Исус, греф немаше да имаат. Но сега тие немаат изговор за својот греф. Предходно во Евангелие по Јован се вели дојде кај своите и своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што поверуваа во неговото име, им даде сила да станат синови Божии, кои не од крв и похот машка, а од Бога се родија. Од Бога се родија, родени од Бог, пребивање на Бог во нас. Ние зборуваме за таа состојба. Кој ме мрази мене, еве што вели Исус, го мрази мојот Отец. Кој го мрази Исус, го мрази Бога. Ако не бев направил меѓу нив дела какви што никој друг не направил, греф немаше да имаат. А сега ме видоа и ме замразија мене и мојот Отец. Ние зборуваме за сатанска природа која не го прифаќа Бог. Но нека се изврши словото напишано во нивниот закон, дека ме намразија без вина. Невиното јагне беше осуден и одведен на колење, како што вели Исаија. Во него немаше греф, он ги зеде гревовите на секој од нас, Исус, и ги прикова на крстот. А кога ќе дојде утешителот, кого што ќе ви го испратам јас од Отецот, тоа вели Исус, Духот на вистината, Светиот Дух, Божиот Дух, кој излегува од Отецот. Духот, Бог е Дух и оние што му се поклонуваат во Дух и вистина, се вели. Он ќе сведочи за мене. Затоа Исус им вели на апостолите, почекајте додека се облечете со сила од озгора, за да имате сила за сведоштво. Он ќе сведочи за мене, Духот на вистината кој излегува од Отецот, а и вие ќе сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Тоа е 15-та глава на Евангелието по Јован, која зборува за една суштина на христијанството, на ово плотено слово во вас, во дух. Тогаш вашиот дух расте, човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш го храните својот дух и тогаш вашиот дух е жив. Значи, духот е тој што оживува, телото ништо не помага. И така, ние зборуваме за категорија на пребивање во Божјата љубов. Значи, како што вели во 9 стих, како што ме возлюби Отецот, Исус вели, и јас ве возлюби вас, бидете во мојата љубов. Тоа подразбира и вие да ги возлюбите сите што се во овој свет, како што Исус ве љубеше. Благословувајте ги оние што ве колнат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Кажете им ја вистината, да, не. Ползувајте го времето полезно. Например, некој ви ја урива оградата и му кажувате што пишува во писмото. Прокледа е тој што ќе помести меѓата на братот свој. И на друго место вели, кој ќе урне ограда, змија ќе го касне, му го кажувате, тоа го благословувате и понатаму чекорите во Божјата љубов. По Македонија на вистина е потребна Божјата љубов. Бидејќи македонска светост, односно реалност, односно земен живот,
е влезен во еден круг на сатанска омраза, на мразеност едните против другите, и политичарите, не познавајќи го Бог, се сведуваат на стихот од Светото Писмо, кога слепец ве води, сите ќе паднат во јама. Тој подразбира духовно слеп. Човек кој не верува во Бог не може да ја води Македонија, ниту било која друга земја, тогаш ја води другиот паднатиот ангел, сатаната и неговите поднебесни сили на злото, и затоа во овој свет, таму надвор, ја нема Божијата љубов. Имате омраза, осудување, завист, убиства, криминал, дрога, проституција, алкохол, похоти, похотта на животот. Желбата на очите, гордоста на животот е тоа што ве оттргнува од овој свет. Ова е Свето Писмо кое Бог го напишал. Тоа е пораката што вам ви е потребна за да излезете од сатанскиот круг на омразата, да се спасите, да го изберете Исус и Отецот и Тој да направат сокровиште во вас и да пребивате, да бидете, како што вели Исус, бидете во Неговата, во Исус Христовата, во Неговата љубов. А без љубов, како што вели апостол Павле, да ги имам сите знаења, да бидам ова, да бидам она, ако љубов немам, ништо не си, ништо не сум. Ти благодарам, Татко Небесен, во името на Твојот Син Исус, што и денеска ме наполни со Твојата љубов. Нека овие слова ги допрат сите оние на кои ме потребна Твојата љубов, бедните по дух. Нека ги допре оние со чисти срца, за да Те видат, Татко мој. Исусе, да го повикаат Твоето име, а јас и денеска го повикувам Твоето име, Господе Исусе Христе, дојди во мојата душа, во мојот живот, во моето семејство, во мојот имот, во мојата земја, зашто се е Твое. И јас Ти припајам Тебе. Слава Ти, Татко Небесен, Те сакам, Исусе Христе, и Ти ја предавам и мојата земја, и се што имам во Твои раце, и останувам во Твојата љубов. Можеш и ти, брате и пријателе, ако го избереш Исуса и најдеш христијанска заедница во која се слави Исус Христос, односно Отецот Небесен, и се проповеда живото слово напишано од самиот Бог. Амин. Тие поверува во Тебе, Исуса, Божиот Син, се појави. О Боже мој, зашто ме остави? О Татко мој, зашто ме остави? О Боже мој, зашто ме остави? Тие не знаат што прават, прости. Го повикуваме името Твое, Исусе Христосе.